ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ದಿನದ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನದ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. In yesterday's class, in the topic of photosynthesis, we discussed about the C3 pathway and C4 pathway. C3 pathway also called Calvin cycle and C4 pathway also called Hatch-Slack cycle, because Calvin was the man first proposed a C3 pathway. That means the fixation of carbon dioxide by 3 carbon molecule acid, phosphoglyceric acid, that is called C3 pathway or Calvin cycle. Those plants are called C3 plants. In C4 pathway, Hatch-Slack pathway or cycle, that is because of fixation of carbon dioxide by 4 carbon molecule acid, that is oxaloacetic acid. Hence that pathway is called as C4 pathway. Those plants are called C4 plants. In C4 plants, a mechanism called Kranz anatomy. Kranz anatomy nothing but the special type of bundle sheath cells present and around or encircled vascular bundles. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ C4 ಪಾಥ್ವೇನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದರೂ ಸಹಿತ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಝೈಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಬಂಡಲ್ಸು, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ 2 to 3 layers of bundle sheath cells surrounded vascular bundles, encircled ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. That special type of anatomy is called Kranz anatomy in C4 plants. ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅನಾಟಮಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಸೆಲ್ಸ್ where the aspartic acid, malic acid and oxaloacetic acid, OAA, malic acid and aspartic acid. ಅಲ್ಲಿ C4 ಪಾಥ್ವೇನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಸಿಡ್ ಇಂದ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಂತರ ಮುಂದುವರೆದು ಅದು ಫಾಸ್ಫೋಯಿನಾಲ್ ಪೈರುವೇಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ ಫಾಸ್ಫೋಯಿನಾಲ್ ಪೈರುವೇಟ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ದಿ oxaloacetic acid by the help of an enzyme ಫಾಸ್ಫೋಯಿನಾಲ್ ಪೈರುವೇಟ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಂಜೈಮ್ ಇಂದ ಆಕ್ಸಾಲೋಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಆಕ್ಸಾಲೋಅಸಿಟಿಕ್ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಆಸ್ಪರ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ 3 ಏನು ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಸ್ಪರ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಾಲೋಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, then shifted or transported to bundle sheath cells where the fixation of carbon dioxide takes place in C4 pathway. A bundle sheath cells ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ breakdown of carbon from these acids and release of CO2, that is C4 pathway. Examples for plants in C4 pathway or C4 plants such as maize, sugar cane, pineapple, cabbage, etc. Now in today's class we discussed about photorespiration.
Photo respiration again takes place in the cells of leaves. ಎಲೆಗಳಲ್ಲೇ ಏನು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ C3 ಮತ್ತೆ C4 ಪಾತ್ವೇನಲ್ಲಿ ಆ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ribulose biphosphate 5 carbon molecule substance that fixed carbon dioxide initially. So that give rise fixed carbon dioxide and give rise phosphoglyceric acid PGA. Phosphoglyceric acid, 2 molecules of 3 PGA, 3 phosphoglyceric acid. By that time, the enzyme help that process. That enzyme named as ribulose biphosphate carboxylase and oxygenase, shortly termed as RUBISCO, ribulose biphosphate carboxylase oxygenase enzyme. So that enzyme leads that is formation of phosphoglyceric acid by RUBP. But same enzyme acts during oxygenase to form ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಸ್. ಅದೇ ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನೇಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಯಾವುದು, ribulose biphosphate carboxylase oxygenase, that enzyme is abundant in the world. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಎನ್ಸೈಮ್, ಅದು ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ರೈಬುಲೋಸ್ ಬೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಸ್. ಬಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ C3 plant, oxygen is not bind to RUBISCO, ribulose biphosphate carboxylase oxygenase. C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬೈಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಸೊ ದಿ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, RUBP ಬರ್ತದಷ್ಟೇ, ರೈಬುಲೋಸ್ ಬೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ. ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೈಂಡ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಾಗ RUBP ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ರೈಬುಲೋಸ್ ಬೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ give rise the phosphoglyceric acid. That phosphoglyceric acid again give rise to phosphoglycerate and phosphoglycolate. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ PGA ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫ್ರಮ್ RUBP ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, O2 ಬೈಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, PGA ಎಗೇನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್, ಅದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರೇಟ್ PGAL ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲೈಕೋಲೇಟ್. ಒಂದು ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲೈಕೋಲೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ PGA, ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್.
ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. By that time, when the release of carbon dioxide, utilization of ATP molecule ಹಾಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಇವೆರಡು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, PGA ಇಂದ ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರೇಟ್, ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲೈಕೊಲೇಟ್ ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ATP ಬೈ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ATP ಅಂಡ್ NADPH. ಅಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿನಃ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ATP ಮತ್ತು NADPH ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ. ಫೋಟೋ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲ, ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ. So in what about C4 plants? During photorespiration, here in C4 plant there is no photorespiration. ಇಲ್ಲಿ C4 plants ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಏನು ನಾವು C4 ಪಾತ್ವೆ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಚ್ ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ವೈ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ in C4 plant? Because of the presence of bundle sheath cells. ಯಾಕೆ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲೇನಿದೆ C4 plants ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ, ಕ್ರಾನ್ಸ್ ಅನಾಟಮಿ ಇದೆ. ಆ ಅನಾಟಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್. ಝೈಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೋಯಮ್ ನ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಿದೆ, ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. where the fixation of carbon dioxide takes place. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಇನ್ ಮೀಸೋಫಿಲ್. ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫಾಸ್ಫೋ ಈನಾಲ್ ಪೈರುವೇಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಾಲೋ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಆಕ್ಸಾಲೋ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಆಸ್ಪರ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ಆಸಿಡ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿದೆ, 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಉಳ್ಳ ಆಸಿಡ್ಸ್, 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಅದು ಈ 3 ಆಸಿಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಈಗ ಬಂಡಲ್ ಶೀಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಆಗ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಒಂದು C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಟಾಲರೇಟ್ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ದೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ನಾವು ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ. ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ, ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ RuBpCO, BiCCOಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ RuBp ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, PGA ಕೊಡ್ತದೆ. ಆ PGA ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲೈಕೊಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ, C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ C4 ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಸೆಲ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ನೌ we move on to the factors affecting photosynthesis. The next one. Factors. What are the factors affecting photosynthesis process? Factors like light, that is sunlight, temperature, light intensity. So along with the light, temperature has to come. ಅದು ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. Then water and carbon dioxide. These 4 are major factors affecting photosynthesis process. So
ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್? ಯು ನೋ ದಟ್ ಲೈಟ್, temperature, water and carbon dioxide. So factors affecting the process, one of the factor causes major effect. One of the factor causes major effect. One limits the rate of process. ಏನು ಹಾಗಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಈ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು? ಆ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ. ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರಿಣಾಮ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಹೈ ರೇಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೇಜರ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ photosynthesis. ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ photosynthesis becomes high. ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅದರದ್ದು ರೇಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ವೆನ್ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ವಾಟರ್ and temperature. These factors at a limit. ಈ 3 ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬೆಳಕಿನ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮನ್. ಇದು ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಇದು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದಾಗ, ಲಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಲಾ ಇದೆ, ಥಿಯರಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮನ್ ಇನ್ 1905. 1905ರಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಲಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮನ್ ಇನ್ 1905 explained law of limiting factors. When several factors affect any biochemical process, this law comes into effect. ಯಾವಾಗ ಈ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮನ್ಸ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ, ಸೆವೆರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಅನೇಕ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂದಾಗ ಜೈವಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಆಗ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ several factors affect any biochemical process, this law comes into effect. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. So this law states that if a chemical reaction is affected by more than one factor, you should remember that
ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪರಿಣಾಮ ಬೀರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕ್ರಿಯೆಗೆ. ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. So this law states that if a chemical reaction is affected by more than one factor, then the rate will be determined by the factor. ಆಗ ನಾವು ಆ ಏನು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ either increases or decreases, that is the value, that is the rate. So then the rate will be determined by the factor which is nearest to the minimal value. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದಲ್ಲ ಅನೇಕ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದಾಗ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ದಿ ರೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಬೈ, ಅದೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅದು ಅಂತಂದಾಗ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಕಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೋಸ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮಿನಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತದೆ. ಇದು ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಲಾ states that if a chemical reaction is affected by more than one factor, then the rate will be determined by the factor which is nearest to the minimal value. ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಗೆ ಕೊಡೋಣ. ಇಫ್ light intensity is more during the photosynthesis, the rate of photosynthesis also be increases. ಯಾವಾಗ ಬೆಳಕಿನ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಏನಿದೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ those are also affected during photosynthesis. What are those? CO2, temperature and water. So those are at limiting, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮಿನಿಮಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾವುದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ. ಸೊ ಒನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಕಾಸ್ ಮೇಜರ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಲೈಟ್. ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಲೈಟ್. ಇದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಥಿಯರಿ ಇದೆ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ದು ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ನಾ we move on to the factors. What are the factors affecting photosynthesis? Let me study one by one. First one, light. Here light one of the major factor for photosynthesis. ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಕೂಡ ಒಂದು, ಲೈಟ್. So the light, in the sense, the intensity of light, ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ, ಬೆಳಕಿನ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ. Then duration of light, when it exposed or when plants exposed, how much time to sunlight, that is the duration, very very important. So duration of light, these two aspects includes that factor light. So the intensity of light and duration of light is very very important during photosynthesis. When plants exposed, how much time to the sunlight, that intensity cause rate of photosynthesis either increases or decreases, depends on that light intensity. ಅದರ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದರ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೇಟ್, ಅದರ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಏನಿದೆ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್
factor, that is light. For example, in case of forest plants, or those plants grow in the shadow regions or area, ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳೇನಾಗ್ತದೆ ನೆರಳು ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಶ್ಯಾಡೋ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ತಿಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬೇಕಾದಂಥ ಸಸ್ಯಗಳು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದಟ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಆ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೊನೆಗೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮರ್ಜ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಲೈಟ್ ಏನು ಇದೆ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಲೀಫಿಗೆ ಬರೋಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ದೋಸ್ ಟ್ರೀಸ್. ಆ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 400 to 700 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಈಗ ಆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಬರುವಾಗ, ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ಇಂದ ಬರುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಆ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಶ್ಯಾಡೋ ಇರಬಹುದು, ನೆರಳು ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗೇನೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮರ್ಜ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10%, 10%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದಾಗ ಅಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೇಟು, ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ರೇಟ್. ಬಟ್ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ CO2, ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಈಗ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಿ, ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ CO2 ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ದೀಸ್ 3 ಅಟ್ ಹೈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೇನಾಗಿರ್ತದೆ, ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿ ಈ 3 ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೈ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಆಗ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವ್ದಾಗ್ತದೆ, ಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾನ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಕಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದವು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ 3 ಮೇಜರ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಏರಿಯಾಸ್, ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೈಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ photosynthesis in plants. Now coming to the second one, CO2, carbon dioxide. So in the atmosphere, the percentage of CO2 is very less, that is about 0.02 to 0.04% only. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಮೂಲ ಏನಿದೆ, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್, 0.02 to 0.04%. ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಅಷ್ಟು ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರೋದೇ 0.02 to 0.04. ಇಫ್ the percentage of CO2 goes on 0.05, what happened? ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಏನಾದರೂ 5ಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ 0.05 ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ,
So that increases the rate of fixation of carbon dioxide or the photosynthesis. ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ರೇಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ 0.04ಗಿಂತ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0.05 ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ another factor to affect photosynthesis. So it is supplied as a raw material for photosynthesis at taking CO2 plus H2O, and that CO2 converted into sugar, that is in the form of food in plants during photosynthesis. ಅದೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು C3 and C4 pathway. What are the steps involved when the conversion of CO2 first fixed, then converted into sugar, finally ಕೊನೆಯದಾಗಿ that sugar what we tell, that is the preparation of food in plants, that is in the type of sugar or glucose or food. So carbon dioxide another important factor to affect photosynthesis because it converted into sugar finally during the photosynthesis. So in C3 plants responds only high carbon dioxide concentration compared to C4 plants. ಈ CO2 ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಿದೆ C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಹೈ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು CO2, ಆಗ ಮಾತ್ರ ದೇ ವಿಲ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವುದರದ ವಿರುದ್ಧ C4 plants compared to C4 plants. Then next one is a temperature, ಉಷ್ಣಾಂಶ. That is another important factor to affect photosynthesis. ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಟೆಂಪರೇಚರ್. Here in C4 plants tolerate higher temperature. I told you in yesterday's class, ನಾನು ನಿನ್ನೆಯ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ C4 plants ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ದೇ ಟಾಲರೇಟ್ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ C4 plants. ಬಟ್ C3 plants ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮಾಡರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅದು. Then synthesized food or any other reaction. That is the difference between C4 and C3. So temperature another factor to affect photosynthesis, especially in C3 plants tolerate only optimal temperature to proceed the photosynthesis, whereas in C4 plants tolerate high rate of temperature or higher temperature. Then last one, coming to the last one, that is water. Water another important factor to affect photosynthesis. Water essential for not only in photosynthesis, in all biochemical reactions, all metabolic process in the plant body. ನೀರು ಕೇವಲ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ಗಲ್ಲ, ಅದರ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೂ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನೂ ಕೂಡ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ not only photosynthesis, in all metabolic activities in the cells. So water, that is the less quantity of water causes, ಹಾಗಾದ್ರೆ
ಏನು ವಾಟರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಿ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆರ್ ಲೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಕಾಸಸ್, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ನೀರಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಕಾಸಸ್ shrunken of stomata in leaves. Stomata, you know that in the leaf section we can see the upper and lower epidermis. On that side openings are there, more than 2 openings, sometime 20 to 4 to 10 such openings are present in the lower and as well as upper epidermis of the leaf. Those openings nothing but stomata, where transpiration takes place, loss of water, that is exchange of water takes place through that stomata. ಆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಶ್ರಂಕನ್, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ. ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ದಿ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಇನ್ ಲೀವ್ಸ್, ಎಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಣಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಬಿಕಮ್ ಲೋ. ಆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ, ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟು ಅಫೆಕ್ಟ್ photosynthesis. If the amount of water is very less or low, that causes a shrunken of stomata in leaves, and also leaves become dry. So the rate automatically decrease. So these are the factors affect photosynthesis. What are those factors? One is light, temperature, carbon dioxide and water. 4 factors affecting photosynthesis. Now we move on to the last step. That one is differences between C3 and C4 plants. Differences between C3 and C4 plants. So in C3 plants, you know that C3 and C4 plants. Here in C3 plants, fixation of carbon dioxide takes place in mesophyll cells. ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ CO2 fixation ಇಲ್ಲಿ? In mesophyll cells. That is one of the difference. Mesophyll cells. Here in C4 plant, CO2 fixation takes place in bundle sheath cells. Bundle sheath cells. Then second one, in C3 plants, RUBP, that is 5 carbon molecule substance, give rise 3 carbon molecule PGA. ಯಾವುದು ಕೊಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? RUBP give rise PGA, phosphoglyceric acid. Here PEP, phosphoenol pyruvate, give rise oxaloacetic acid, OAA, shortly termed as OAA. ಇಲ್ಲಿ RUBP ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ? ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೋಇನಾಲ್ ಪೈರುವೇಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ? ಆಕ್ಸಾಲೋಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? PGA ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ದೆನ್ ಇನ್ ದಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ATP, utilization of ATP and NADPH. One molecule of ATP, 2 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH utilized and released 1 carbon dioxide molecule. ಎಷ್ಟನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದದು? 1. ಸೊ 6 ಟೈಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ 18 ಆಗ್ತದೆ ATP. ಹೇಗೆ 18? ಸೊ ಅನದರ್ 1 ATP ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ RUBP.
utilized by the formation of RUBP during photophosphorylation. ಆವಾಗ ಒಂದು ATP ಬಳಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ATPs ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 3 ಇಂಟು 6 ಟೈಮ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕದು. ಯಾಕೆ? ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? C6H12O6. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ATP ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೇರಿ 3 ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 6 ಟೈಮ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಸೊ 6 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ATPs? 18. 3 ಇಂಟು 6 18 ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ NADP ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು? 2 ಆದರೆ ಇಂಟು 6 12. So 12 NADPH and 18 ATP molecules are utilized during the formation or synthesis of that is glucose. Here there is no utilization of ATP because in bundle sheath cells directly, so splitting of 3 acids, malic, aspartic acid and oxaloacetic acid give rise or release CO2. So these are the 3 major difference between C3 and C4 plants. C3 and C4 plants. That completes the chapter photosynthesis. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಏನಿದೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂದಾಗ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಇನ್ ದ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ Calvin cycle, either Calvin cycle or Hatch-Slack pathway. So C3 or C4 pathway for 5 marks. Just ನೀವು ಆ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಆ ಸೈಕಲ್ ಒಂದಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಿಮಗೆ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಹಾಗೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್. ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವರು. ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೆನ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್, ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ? What is dark reaction? What is cyclic photophosphorylation? What is non-cyclic photophosphorylation? What are the differences between cyclic photophosphorylation and non-cyclic photophosphorylation? That is the transport of electrons in cyclic way, transport of electrons in non-cyclic way during non-cyclic photophosphorylation. So these are the expected questions coming from this chapter. So this is enough for today's class. Then I will take up the next new chapter, respiration, plant respiration, in next class. Till then, goodbye.